टीवी के सारे दर्शकों को मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा विष्णु दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके पेश होया हाँ और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लिए मेरे साथी दविंदर चंद्र समाज वीकली के चीफ एडिटर। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांची टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी। पानी प्यारे दर्शकों, अज असी इशू थानू एक मिनट दसदे हाँ। ये क्योंकि असी कोशिश करी दी हमेशा ही कोई नवा इशू लैके आइए और कोई मौके की गल लैके आइए। और आम तौर पर असी भारतीय लोग जो हाँ वो एक भारत आज़ाद देश के मुल्क के लोग हाँ और बड़े फ़ख्र के नाल जदों भी बाहर असी किसी मुल्क के विच जाने हाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते कराने हाँ और अपनी दिल दे विच ये हुंदी कि असी एक आज़ाद मुल्क के शहरी हाँ। और भारत दे विच गीत आज़ादी दे उत्साह दे वो चलते हैं कदी ताई हम उस देश के वासी हाँ जिस देश में गंगा बहती है और नाल ही सारे जहाँ से ऊंचा हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। प्यारे दर्शकों, ये आज़ादी जिहड़ी है ये पता भी किस तरह लई बहुत बड़ा लम्मा चौड़ा इतिहास है इसके पीछे। और एक दिन नहीं तकरीबन 150 साल की जदोजहद करके ये आज़ादी मिली और 150 साल दे विच लखां कुर्बानियां और लखां ही जिहड़े शहीद आज़ादी लिए होए आ, मुल्क आज़ाद कर लई जिहड़े शहीद होए उन्होंने हस हस के फांसी दे फंदे अपने गलों दे विच पाए और लखां ही लोग जिहड़े आ अंग्रेज़ों के तसीहे कट्टे, उन्होंने जेलों के विच सारी उम्र उन्होंने कट्टी और काले पानियां दे विच भेजे गए और अखीर आज़ादी जिहड़ी आ भारत जिहड़ा 1947 दे विच आज़ाद होया। और ये बारे फिर गल करांगे आज़ादी किहो जी नहीं। अज असी एक हस्ती की गल कर रहे हाँ जिन्हों ने अपनी जिंदगी जिहड़ी आ वो भारत नूं आज़ाद कर लई कुर्बान कर दित्ती। वो सन चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद जिहड़े वो अज उन्हां दा शहीदी दिन है। अज असी सारे ही शहीदां नूं इनकलूडिंग चंद्रशेखर आज़ाद असी उन्होंने लख लख नमन करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने तो पहला दविंदर जी तुसी। हाँ जी, देखो मतलब जिदा तुसी अपने इंट्रोडक्शन में दस्या ही है जी। सो इस वेरी नाइस करके शहीदां दे कुर्बानियां करके ही सानू आज़ादी मिली हैगी आ। बिल्कुल। और उन्होंने याद करना और जिस परपज़ लिए जो उन्होंने एक सपना लिया सी कि आज़ादी होएगी किस तरह की होएगी, यू नो उस तरीके भी उन्होंने भी याद रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वह जी आज़ादी हैगी आ उस टाइप की हैगी भी आ या काले अंग्रेज चल गए गोरे अंग्रेज चल गए तो काले अंग्रेज उत्थे आ गए। मतलब ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ध्यान च लियाउण वालियां और उन्होंने जिहड़े शहीदां नूं याद करन दा समा हैगा। जिद्दां तुसीं दस्सिया कि उन्होंने एक्चुअली जिहड़ी मतलब जिद्दां शहीदी दिवस है वो 27 फरवरी सी जिहड़ा कि अपने चलते हफ्ते बच्ची सी। सो इस तरीके नाल हैगा तो उन्होंने याद करते हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी नूं। बिल्कुल, थैंक यू। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि भगत सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थोड़ी जी उन्होंने आप जीवनी बारे दस लीए जी और फिर आप विचार वटांदरा करांगे आज़ादी बारे जी, ठीक है ना। हाँ जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो सगे उन्होंने फादर सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी और वह यूपी दे विच पहला रहिंदे सन। उहदे माता पिता उन्नाव डिस्ट्रिक्ट दे विच, उस तो बाद वह यूपी दे विचों मध्य प्रदेश दे विच अलीराजपुर विच आ गए। और खास तौर पर वो जो इलाका से दविंदर जी वो आदिवासियों का इलाका सीगा जिथे वो आए और खास तौर पर भील सीगे। और भील जिहड़े वो बड़े हट्टे कट्टे शरीर के बड़े मजबूत होंदे हन और इस तरह ही ये आ कि उन्होंने नाल रहन
ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਔਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੀ, ਹਥਿਆਰ ਕੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਿਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗਰਮ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਜਿਹੇ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਜ਼ਾਦ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ 15 ਕੋੜੇ ਜਾਂ ਢੂਹੀ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿੰਟੇ ਜਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਇਹ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀਏ ਹੈ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀਏ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਕਕੋਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸਕਾਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 15 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੁਣੀ ਕਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟੀ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬੁੱਤਾ ਕਰੋ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਲਫਰਡ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ 1-2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਿਵਾਰੀ ਗੋਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤਿਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਘੇਰਾ ਜਿਸਲੇ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਦਾ, ਆਕੂਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਖੀਰ ਵੱਜੀ, 3-4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਪਾਰਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਰੈਡ ਪਾਰਕ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸਹਿਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸਹਿਣ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,500 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 27 ਫਰਵਰੀ 1931 ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ 1930 ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1927 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾੜ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਆਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੀ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੇ। ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 1935 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ 1935 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਇਹ ਲੰਬਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਡਕੇਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜੀ ਔਰ 6 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦਹਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1931 'ਚ ਜਾਣੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਆ ਸਹੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਦ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਲ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 1928 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1930 31 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀ ਜੀ।
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠਿਆ ਪੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਔਰ ਬੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1947 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, 60% ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ। ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਥਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੋ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਲਾਊਗਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਖਾਦੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸਹੀ ਜੰਜੂ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਰੱਸੇ ਵਰਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 10-20 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਖਿਲਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, 82 MPs ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੀ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜਨ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ BJP ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ BJP ਦੀ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾ ਔਰ ਸੈਮੀ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੱਪਰੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਪਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੋਲਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਛੱਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਟੋਲਟਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। RSS ਨੇ 52 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ ਝੰਡਾ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ 3 ਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਰੰਗਾ, ਉਹ 4 ਰੰਗ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾ, ऑरेंज कलर आ, गब्बे चिट्टा वाइट आ, थले ग्रीन आ, हरा, और सेंटर दे विच ब्लू कलर दा चक्कर आ, बिल्कुल, जिन्हों आपां अशोक चक्र भी कहने आ, धम्म चक्र भी कहने आ, यू नो। और ये जिहड़ा एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे इदां दे झंडे है, बहुत मुल्कां दे जिन्हां दे विच 3 रंग आ, बिल्कुल बिल्कुल। पर जे भारत दे झंडे की पहचान है तो चक्कर करके आ, ब्लू चक्कर, ब्लू चक्कर करके आ, नीले रंग दे चक्कर दे करके हैगा। और यह 4 रंग आ, ऑरेंज, सफेद, हरा ते नीला। ये चक्कर जिहड़ा ये अशोक चक्कर है। हाँ जी, अशोक चक्कर हैगा, बुद्धिज्म दा चक्कर है, बिल्कुल, है जी। और इहनूं इग्नोर करने वास्ते तिरंगा झंडा मतलब वो प्रचार करते हैगे आ, जबकि एक्चुअली 4 रंगा झंडा है, बिल्कुल बिल्कुल। और सानूं प्राउड होना चाहिए कि साडे देश का झंडा है कि नहीं, और 4 रंग का हो, है ना। सो पर ये जी साजिश के अधीन जी मौजूदा सरकार हैगी है, नीतक जिन्होंने हथ सरकार आ गई है, उन्होंने उदों तो प्रचार इस तरीके का किया कि बच्चे का जोड़ा है सम्राट अशोक का चक्कर आ, ਉਹਦਾ इतिहास ना लोगों तक पहुँचे भी ਉਹਦਾ इतिहास है की है, बिल्कुल बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अशोक चक्कर ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ अशोक की चर्चा होगी, अशोक कौन सी, तो पता लगूगा कि कितना महान सम्राट होया इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੰਗਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਤੇ ਆ, ਟੋਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨਾਂ ਔਰ ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਔਰ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੌਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਲੋਬਲ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 2021 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ 10 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਰਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਸੌਰੀ, ਧਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹੈ ਨੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ कि हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। वो बुलबुलों का तो उत्थों पता लग ही जाता कि झोंपड़ियां हैगियां, जिहड़ा गुलस्तां हुंदा भी गुलो गुलजार जिहड़ा हैगा भी खिड़िया हैगा, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰੀ ਲਾਈ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਟੇ ਕੁੱਟਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੈ ਨੀ? ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੀਹੇ ਕੱਟੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਚਲੇਗਾ ਹੈਡ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਥੋੜਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਛੇਤੀ ਨਾਮ, 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 200-250 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਕਨਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।